आंसर देबे। तेणु आमे जानी परिबु आपण केते बुझिछंती पुणी आउ कौन बुझा जीव बहुणी से आपण मानक भी बुझे पारे। तेणु जेतिक भी बुझी आपण मैंने आंसर देवे। आज जहाँ पढ़ाब टिके ध्यान से शुणवे। घर गृहस्थ रोचे ना तो फिर काम कार्य रोचे आमे जदि टिके डिस्टर्ब होइकी शुणिबा याड साडे काम करिकी शुणिबा तो फिर बहुत एकदम आमे जानिछे ना एकदम नुआ नॉलेज तेणु बहुत पॉइंट आमर बुझी पारिबानी। हाँ तेणु टिके ध्यान रे शुणिबा आउ जोटा हमको भल लगुची नोट करिबा जहाँ मन रे प्रश्न आसुची मध्य आमे नोट करके रखी परिबा काहेकि ना आमे मनोरमा भौणी को मध्य पचारि परिबा। आज्ञा एबे आसंतु क्लास आरंभ करिबा। मनोरमा बहन बहन ओम शांति। ओम शांति भौणी। ओम शांति भौणी। शुक्रिया भौणी बहुत बहुत शुक्रिया भौणी। क्लास आरंभ करिबा। ओम शांति। आज्ञा जी क्लास आरंभ करंतु बाकी भाई भौणी माने आउ किए आज्ञा जोड़ी नाहांती जी जोड़िबे आरंभ करंतु। कौन जी आदि कहबे बहुत बहुत पुरुषार्थ शुक्रिया। कौन टे कहबे बहुतले बुझेदेबे। आज्ञा आज्ञा जी। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति। अच्छा तो काली हमें अभ्यास पाई कि कौन नेथिले मन रखिछंती कहबे। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जी मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभ्यास करचंती आपण माने। आज्ञा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी। अच्छा तो आमे निहति भाबरे काली कौन आउ टिके अधिक डिस्कशन करिथिले तो जेतेबेले आमे कौन जानिले जे कौन होउछि धर्मर ग्लानि होउछि अधर्मता बढ़ुछि। तो परमात्मा केबे अवतरण करूछंती कहंतु। संगम जुगरे जी तामे आगरु कौन जानिले जुगे जुगे बोली सुनी देथिले किंतु वर्तमान आमे कौन जानुछे जे जुगे जुगे नुहे केवल परमात्मा केबे अवतरण करंती ना संगम रे ही अवतरण करंती। आउ कौन जानिले आमे संगम रे अवतरण करी पिता कौन करूछंती हमको कौन शिक्षा दउचंती कौन शिक्षा दउचंती कहबे। जी आमे कौन वर्तमान पिता अवतरण करी संगम रे। जी जी कहंतु। हाँ ओम शांति भौणी। पिता आमको यह शिखेबाकू कहउछंती जे आमे माने निजको शरीर मने न करी आत्मा भाबिकी काम करिबा देहाभिमानी हवा नहीं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वर्तमान पिता आसिक हमको कौन करचंती निहाती आत्मार ज्ञान परमात्मा ज्ञान सृष्टि चक्रर ज्ञान 84 जन्मर ज्ञान पूरा कौन हमर आदि मध्य अंतर ज्ञान हमको दउछंती। आउ कौन कहउचंती जे आत्मा रे केते जन्मर कलंक लागिची केते जन्मर कलंक लागिची आत्मा रे କହିବା जे आत्मा रे केते जन्मर कर्म बंधन रहिछि बा विकर्म रहिछि। आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज्ञा तो 63 जन्मर केबेठु 63 जन्म केमिति ना द्वापर रे 21 और कलिर 42 जन्म 63 जन्मर कर्म बंधन रहिछि काहेकि ना आमे द्वापर रु कोन देहभान रे केबेठु आसिले देहभान रे आमे जी द्वापर रु आमे देहभान रे आसिले आ देहभान रे आसीबारु हमर कर्म कोन हे गला विकर्म हे गला जहा फल रे कि आमे एकदम कोन आहुरी कोन हैला
ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ଆମ ଭିତରେ ବିକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଆମର ବିକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ହେଇ ଏମିତି ଆମେ ହେଇଗଲେ ଏକଦମ କଳାଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆହୁରି ନିମ୍ନତର ହେଇଗଲେ, ଶୂଦ୍ର ପାଲଟି ଗଲେ। ଆମର ଚାଲ ଚଲନ ବି ଅତି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, ସଂସ୍କାର ଅତି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା। ତ ତାକୁ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପୁଣି ଶତ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ବନେଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ପରମାତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବତରଣ କରି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ନଲେଜ, ସିଡିର ନଲେଜ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କିଏ ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। କାହିଁକି? ନିହାତି ଆମେ କଣ ଆମର ଯାହା କର୍ମ କରିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିତା ସେଇ ହିସାବରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର। ଆଉ କଣ କର? ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଠ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେସନ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଲେସନ କଣ ନା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆଉ ଯାହା କରୁଛ ଆତ୍ମା ଭାବିକି କର। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛ ଆତ୍ମା ଭାବିକି କର। ଆଉ କଣ ଖାଲି ଆତ୍ମା ଭାବ କି? ଆମ ଆତ୍ମାରେ କଣ ପାୱାର ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ପାୱାରଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି ନା ପାୱାର। ତ ପୁଣି ଏ ସଂଗମରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଏ ଆତ୍ମା ରୂପକ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଆତ୍ମା ରୂପକ କଣ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କଣ କରିବାର ଅଛି? ଏନର୍ଜି ହାଉସ ସହିତ ବି କନେକ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି। ମାନେ ମତେ ୟାଦ କର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ଆମର ବେନିଫିଟ କଣ ହବ? ବେନିଫିଟ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର 63 ଜନ୍ମର ଯୋଉ ବିକର୍ମ ରହିଛି, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କଣ, ଆମ ପ୍ରକୃତ ପିତା କିଏ, ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ସମୟ ସୀମାଠୁ ନେଇକି, ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକି, କର୍ମଠୁ ନେଇକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କିଛି ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଦେହ ଭାନରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେହ ଭାନରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସୁଛି ବା ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତାର କର୍ମ କୋଉ ଭଳି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଆମେ ନିଜେ ବି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ବି ଦେହ ଭାନରେ ଥିଲେ, ଆମର ଆଚରଣ କୋଉ ଭଳି ଥିଲା? ଶରୀରକୁ କଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ ଶରୀର ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ କଣ ମାନ ଅପମାନ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଧିକା ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଶରୀର ଭାନରେ ଆସିକି ଆମେ କର୍ମ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଶରୀର ଭାନରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ବି କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ ବି ଆମକୁ କଣ ସେତିକି ଫଳପ୍ରଦ ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବି ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ଆମେ ଯେତିକି ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ କରିବା, ଯେତେ ରିଫ୍ରେଶ ଫିଲ୍ କରିବା, ଯେତେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବା, ଶରୀର ଭାନରେ କର୍ମ କଲେ ସେଭଳି ଅନୁଭବ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ? ଥକା ଲାଗେ, ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଆସେ। ଟିକେ କାମ କରିକି ଥକି ଯାଉ, ତାପରେ ଯିଏ ଯଦି ଆଉ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ କହିବ ଆମେ ଚିଡି ଯିବୁ ଯେ କେତେ କାମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିବି, ମୁଁ କେତେ କାମ କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆସେ ନିହାତି ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଶରୀର ଭାବିଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଭଳି କଣ ହବ ଭାବନା ଆସିବ। ଆଉ ବିହେଭିୟର ବି ଆମର କୋଉ ଭଳି ଥିଲା? କୋଉ ହିସାବରେ? ଶରୀର ହିସାବରେ, ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜକୁ ରିୟଲାଇଜ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆଉ କଣ ପିତା ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ ସହିତ ଆଉ କଣ କରିବା? ମତେ ୟାଦ କର। କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ କିଏ କରିପାରିବେ? ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କଣ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ କି।
ତ ତେଣୁ କରି ସେ କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହବ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି କରିପାରିବା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କଣ କରିଛେ? ବିଗାଡି ଦେଲେ। ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା କୋଉ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତପ୍ରଧାନର ସୃଷ୍ଟି, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଇଥିଲେ, ହେଭେନ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛି, ତ ଆସି ଆସି ଦେହଭାନରେ ଆସି ଆମେ ହିଁ କଣ କରିଛେ? ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ କହୁଛେ ଦୁନିଆ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଆମରି ସଂସ୍କାର ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ତ ନେଇକି ଦୁନିଆ ନା। ତ ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଛେ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ହିଁ ଠିକ ହେଇଗଲେ ସୃଷ୍ଟି ଠିକ ହେଇଯିବ। ହୁଁ। ତ ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କଣ, ନିଜ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ଆମର ବେନିଫିଟ କଣ? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ 63 ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ ମାଇନସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କାହା ସହିତ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଲା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କଣ କହୁଛେ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ, ତେଣିକି ସେ ପରିବାର ହଉ କି କୌଣସି ଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛେ, ଜାଣୁଛେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, କାର୍ମିକ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ କୋଉ ଆତ୍ମା ସହିତ ଭଲ କାର୍ମିକ ଅଛି କି କୋଉ ଆତ୍ମା ସହିତ ଖରାପ କାର୍ମିକ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଦଉଛି, କାହିଁକି? ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ହଇରାଣ କରିକି ଆସିଛେ, ସେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ତା ସହିତ ଆମର ଅଛି। ତ ଦେହଭାନ ଯୋଗୁ ଆମର ମାଇନସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତ ସେଇ ମାଇନସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି? ହଇରାଣ କରିଦଉଛି ନା। ଆମେ ରୋଗ ଭୋଗୁଛେ କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମ ପାଇଁ କି କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ସେଇଭଳି ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଏସବୁ କାରଣ କଣ? ଏସବୁ ହଉଛି 63 ଜନ୍ମର କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ତ ତେଣୁ କରି ପିତା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ତମର ଯୋଉ 63 ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ ତମେ କରିକି ଆସିଛ, କରିକି ତ ଆସିଛ ନା ନାଇଁ? ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛ ମାନେ କରିକି ଆସିଛ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ପରମାତ୍ମା କାହାର ବି କର୍ମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲ, କାହିଁ କଲ, ଏମିତି କହି ଦଉଥିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାଧ୍ୟ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, ମାତା ପିତା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ ଆମ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇକି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଓନ୍ କ୍ରିଏସନ, ନିଜର ସୃଷ୍ଟି। କର୍ମଟା ଆମର ନିଜର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ନିଜେ କଣ କରୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରରେ କଣ କରୁ, କର୍ମ କରିଥାଉ। ତ ତେଣୁକରି ଯୋଉ 63 ଜନ୍ମର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଅଛି, କଣ କଣ ଆମେ କରିକି ଆସିଛେ ଆମର ତ ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଭୋଗୁଛୁ ଯଦି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ କରିବାର ଅଛି। କର୍ମ କଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ମନା କରିପାରିବା, ବା ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନ କଲେ ଠିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରି ଦଉଛେ, ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ଭୁଲ କର୍ମ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ଯଦି ୱାନ୍ସ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କର୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତା ଫଳ ପାଇଁ କି ଆମେ ମନା କରିପାରିବାନି। ଫଳ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି 63 ଜନ୍ମର, ତ ତେଣୁକରି ପରମାତ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା, ସେ ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ଇଜି ୱେ। କଣ ନା, ଯେମିତି କି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ଲାଷ୍ଟ ହୋପ ଭଗବାନ, ଲାଷ୍ଟ ହୋପ ପରମାତ୍ମା। ତ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହୋପ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ଆମର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ କଣ ଆମ ପାପକୁ ବି କଣ ଭସ୍ମ କରିପାରିବେନି, କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ୱେ କଣ, ମାଧ୍ୟମ କଣ, ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ୟାର ସେ ୟାଦ କରିବା। ଆଉ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। କେବେ ବି ପିତା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡି ଦେଇକି ମତେ ମନେ ପକାଅ, କିଛି ନ କରି ଖାଲି ବସିକି ମତେ ମନେ ପକାଅ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଯୋଉ ୟାଦ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସେ ୟାଦ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ନିଜେ ଆତ୍ମା ଭାବି ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା,
परमात्माଙ୍କର ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ କିରଣ ଆସି ଆମ ବଡିରେ ପଡିଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ତ ଆମେ ବି ଯଦି ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ କିରଣର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ନିଜକୁ ରଖୁଛେ, ତ ଆମେ ବି କଣ କରିବା? ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା। ହୁଁ ତ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ ବିକର୍ମ ରହିଛି 63 ଜନ୍ମର, ସେଇଟା ବି କଣ ହବ? ବିନାଶ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ଆମେ କରିପାରିବାନି, ସେଟା ପରମାତ୍ମା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ସହଜ ରାଜଯୋଗ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର 63 ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ। ଆଉ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ପୁଣି କଣ ହବ? ପୁଣି ପାୱାର ରିଗେନ୍ ହବ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ପୁରା 83 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କି କଣ କରିବ? ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟକ୍ କରିବ। ହୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ସହଜ ଉପାୟ। କଷ୍ଟ ଉପାୟ କଣ ନା, ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେମିତି କି କହିଲେ, ଯାହା ମଞ୍ଜି ପୋତିଛେ କର୍ମ ରୂପକ ମଞ୍ଜି, ତା ରେଜଲ୍ଟ ତ ସେ ଆମକୁ ଦବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛେ, ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ଟାଇମରେ ହଉ, ପଢିବା ଟାଇମରେ ହଉ, କି ବୁଲିବା ଟାଇମରେ ହଉ, ଶୋଇବା ଟାଇମରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରି ହିଁ ଶୋଇଯିବା। ତ ତେଣୁକରି ଯୁଆଡେ ବି ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆରାମସେ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବା କୌଣସି କଷ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟାଦ ନ କରୁଛେ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନ ଭାବି, ତାହେଲେ ଯାହା ବି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯାହା ସହିତ କାର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ତ ଆମକୁ ଶରୀରର ରୋଗ ହଉ ବା ସିଚୁଏସନ ହଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କୋଉଟା ସହଜ? ନିହାତି ଯୋଉଟା କଣ ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କଲେ ଆରାମ ସେ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ କାହା ସହିତ ଆଉ କଣ ଫିଜିକାଲି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେ ଶରୀରର ରୋଗ ଭୋଗ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉ, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ କଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା କଣ କରୁଛୁ? 63 ଜନ୍ମକୁ 63 ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ କରୁଛେ, ବିନାଶ କରୁଛେ। ଆଉ କଣ ବେନିଫିଟ? ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, 63 ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ଵାରା, ମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବେନିଫିଟ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା, ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିବା। କେତେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିବା ନା? 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ମୁକ୍ତି କଣଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯେ କଣ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ହେଇକି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଆସିଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ, ତାପରେ ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛେ, ତ ପୁଣି ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ପବିତ୍ର ହେଇ କଣ କରିବା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ଆମ ଆତ୍ମା କଣ ହବ? ପତିତରୁ ପାବନ ବନିବ, ହାଲକା ବନିବ, ଫରିସ୍ତା ବନିବ, ଉଡି ଚାଲିଯିବ। ତ କୁଆଡେ ଯିବା? ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା, ପରମଧାମ, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି କଣ କରିବା? ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିବା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାନେ କଣ ନା, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦୁନିଆ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କାଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାନେ କଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୋଉ 20 ଜନ୍ମ ଆଉ ଏ ସଙ୍ଗମ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ପ୍ରାପ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ଦଉଛେ। ତେଣୁ 21 ଜନ୍ମ। ତ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ କଣ ବନି ବନାଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ଏଇ 84 ଜନ୍ମ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସଙ୍ଗମରେ, ପରମାତ୍ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଖାଲି ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଜନ୍ମ? ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଆମେ ଯାଇ ବସିକି ଖାଇବା। ବନି ବନାଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନା ପାଠ ପଢା ଚିନ୍ତା, ନା ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ନା ପିନ୍ଧିବା ଚିନ୍ତା, ନା ଘର ତିଆରି ଚିନ୍ତା, ନା ପରିବାର ପୋଷିବା ଚିନ୍ତା। କେତେ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ? ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା, 2500 ବର୍ଷ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବା। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା, ଆମକୁ କେତେ ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛେ? ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା କେତେ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ନଉଛେ? କେତେ ଜନ୍ମର ନା 21 ଜନ୍ମର। ତେଣୁ ଡବଲ ବେନିଫିଟ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ, ତତ୍ ସହିତ ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି ବି ରହିଛି। କାହା ଦ୍ଵାରା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଯୋଉ ଆମକୁ କଣ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସହଜ ରାଜଯୋଗ କଣ ନା, ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି
परमात्माଙ୍କୁ ଯେତେ ୟାଦ କରିବା ତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ବିକର୍ମ ଯୋଉ 63 ଜନ୍ମର ରହିଛି ତାହା ବିନାଶ ହବ ଆଉ ଆତ୍ମା ପୁଣି ହୀରା ଭଳି ଚମକଦାର ହବ। ଆଉ କଣ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି ପୁରା କଣ ହେଇଯାଇଛି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଏକଦମ ପୁରା କଣ ପୁରା କରପ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କେମିତି ଆମର କୁସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଯୋଉ ଆମକୁ ମାଡି ବସିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କି। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ସଙ୍ଗତ୍ୱ ନବା ଆମର କଣ ହବ ବୁଦ୍ଧି ବି ସେତିକି କ୍ଲିନ ହବ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବନିବ। ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇକି ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ରୁଲ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରୁଲ କରିବା। କଲେ ହିଁ ଯାଇକି କଣ ହେଇପାରିବ ଦୁନିଆକୁ ରୁଲ କରିବା। ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ରୁଲ କରିବା ପାଇଁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜକୁ ରୁଲ କରିବା ମାନେ ନିଜ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆମେ କଣ କହୁ ଯିଏ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୋଉ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନିବାର ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଆମେ କଣ ବନିବା ପତିତରୁ ପାବନ ବନିବା। ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବନିବା। ଆଉ କଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦୁନିଆର ଅଧିକାରୀ ବନିବା। କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ କି। ତ ତେଣୁକରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ ନାଇଁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପୁରୁଷ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ କି ପରମାତ୍ମା ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆସିକି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଯେ କଣ କରିବାର ଅଛି ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର। ଯେ ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ ଆତ୍ମା ଭାବିବା। ଆପଣ କଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘର କାମ କରନ୍ତୁ ବାହାର କାମ କରନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଯାଆନ୍ତୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ଶୁଅନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି କଣ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କରଉଛି ମୁଁ କରୁନି କିଛି। କାହା ଦ୍ଵାରା କରଉଛି ଏ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କରଉଛି। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଶରୀରରୁ ଡିଟାଚଡ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ମୋର କର୍ମ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି। ତତ୍ ସହିତ ଆଉ କଣ ଆମେ ସପୋଜ କଣ କରୁଛେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ନଉଛେ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ତ ଆତ୍ମାର 7 ଗୁଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପାଠ ବହି ପଢିଦବା କଣ ପାଠଟା ମନେ ରହିଗଲେ ପୁରା ଯାଇକି ବର୍ଷକର ଆଜି ପଢିଦେଲେ ତାକୁ ଛାଡିଦବା ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ମନେ ପଡିବ। ତାକୁ ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ସେମିତି ଆମେ କଣ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତ ତେଣୁ କରି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଅଶାନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କେତିକି ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ଆମେ କଣ କାମଲି ସିଚୁଏସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନ କରିବା ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ଆସିଯିବା ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହବା। ତ ତେଣୁ କରି ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କଣ ସିଚୁଏସନ ର ଡିଲିଂ ବି ଆସିକି ଶିଖଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଡେଲି ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ତାହେଲେ ମୋ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଗ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଶୁଣିବି। ଆଉ ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ 80% 90% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ନ ଶୁଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ କଥା ନ ଶୁଣିକି ରିଆକ୍ଟ କରୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସିଚୁଏସନ ବିଗିଡିଯାଏ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହନ୍ତି ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ପେସେନ୍ସ ଆମକୁ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ପେସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ଭରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପକ ପେସେନ୍ସ ଭରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରୁଛେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର मैं शांत स्वरूप आत्मा मैं प्रेम स्वरूप आत्मा मैं आनंद स्वरूप मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। ତ ଏ ବି କଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଆମେ ପାଠ ପଢେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଠ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢଉଛନ୍ତି ତାର ଯେତେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ନିଜର କଣ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପୁରୁଷକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନେଇବାର ଅଛି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ବନେଇବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ।
जोथिपाई कि आमे सेई देवी देवता लायक आमे पुणी बनिबा। तो तेणु करी आमे निजको आत्मा भाबी तत्सहित आमे सब दिव्य गुणर अभ्यास करूछे। तापरे कଣ एटा आपणकर कंप्लीट हबो, कोर्स कंप्लीट हबो। एटा तो होची कଣ जो पाठटी वर्तमान आमे पढुचे आगको जाईकी आपण माननकु कଣ करिवार अछि, आहुरी पाठ पढिवार अछि। दैट टू डायरेक्ट आमे कଣ परमात्मा ठाରୁ सुनिबा, महावाक्य सुनिबा तांकर। तो से कଣ कहउचंती हमकु दिनचर्या हमर केमती हवा दरकार, कोउ भଳି हवा दरकार। तो तांको कथा को आमे कଣ भगवानकर परमात्माଙ୍କର मतକୁ ଶ୍ରୀମତ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନୁଛେ। ତ ତାକୁ ବି ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ତ ଯେତେ ଆମେ କଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମରେ परमात्मा ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯେ बच्चे तुम खुद को आत्मा समझो, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ମତେ ୟାଦ କର, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ବି କଣ କରୁଛି ପାଠ ପଢଉଛି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କର। ବେଶ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କର, ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ କଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କଣ ବନିବା, ଦେବୀ ଦେବତା ଭାବିବା, ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେଇ ସ୍ମୃତିରେ ବି ରଖ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା, ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ କଣ ଦେବୀ ଦେବତା ବନୁଛି, ବନି ଆସିଛି, ବନୁଛି। ତ ନିଜକୁ ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବି ରଖ, ତାକୁ ବି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି, ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କଳ୍ପ ଏଣ୍ଡ ହବ, संगम ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା, କାରଣ 1936 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି 100 ବର୍ଷ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଯୁଆଡେ ଯିବା ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଖାଲି କଣ ଘରେ ରହିଯିବା କି, ତାପରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦୁନିଆରେ ଆସିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ତେଣୁ ନିଜ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ମତେ ମନେ ପକାଅ, ନିଜ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କୋଉଠିକି ମନେ ପକାଅ। ତମେ ଯୋଉ ଦୁନିଆକୁ ଯିବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦୁନିଆ, ଦେବୀ ଦେବତାର ଦୁନିଆ, ସେ ଦୁନିଆକୁ ବି ମନେ ପକାଅ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, ସେଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ରଖ। ତ ଯାହା ବି ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଯୋଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଫଲୋ କଲେ, ସେଇଟା ହିଁ କର୍ମ କଲେ, ସେଇଭଳି ତାକୁ କର୍ମରେ ଆଣିଲେ, ଧାରଣାରେ ଆଣିଲେ, ଆଚରଣରେ ଆଣିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପୁରୁଷ କଣ ବନିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନିବ, ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ବନିବ। ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ନା, ପୂଜ୍ୟ ବନିବ। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଫଲୋ କରୁଛେ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ଯେତେ ସବୁ ଦୈବୀ ଗୁଣର ଧାରଣା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆଉ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣିବା। ତ ସେଥିରେ ବି ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କି କଣ ବରଦାନ ରଖୁଛନ୍ତି, କଣ ସୌମାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆମେ ସୌମାନ ମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ। ଆମେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଆମେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ତ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ଇୟରଲି ଟାଇମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢା ସମୟ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। ତତ୍ ସହିତ ଆହୁରି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ତ ସଂଗମରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ସୌମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନିପାରିବା। ତ ତେଣୁ କରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କଣ ବନଉଛେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନଉଛେ, ପୂଜ୍ୟ ବନଉଛେ, ଦେବୀ ଦେବତା ଲାୟକ ବନଉଛେ। କାହାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ନା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ। ସେଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଜି ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ସଂଗମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା, 63 ଜନ୍ମର ବିକର୍ମର ବିନାଶ, ତତ୍ ସହିତ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ଆଉ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ କଳା ହଉଛି, ତାକୁ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି, 83 ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ 84 ଜନ୍ମ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ କଣ କରୁଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ବନି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ଲାୟକ ବନି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜିରୋ କଳା ହବା ପାଇଁ 83 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ହିରୋ କଳାରେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିବା କେମିତି, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ହିଁ ପିଲା କଣ ହୁଏ, ସଫଳତା ଆସେ ତା ଲାଇଫରେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆମ ସୁପ୍ରିମ
फादर को कथा मानिबार अछि हाँ से जहाँ कहउचंती आमे सेटाको जदि फॉलो करिबा ताले आमे गोटे जन्म रे ही संपूर्ण स्थिति को प्राप्त तो सब कल्पर करूछि आउ करिबा निहाती भावरे तो जेतेबेले आमे सीढ़ी खसुचे ताको कोन कहा जाउछि उतरती कला किंतु संगम रो गोटे जन्म रे आमे संपूर्ण जो बनि जाउछे ताको कहा जाउछि चढ़ती कला तेणु स्वर्ग कहा को कहा जाउछि वर्तमान कहिबा जे स्वर्ग हेवन पैराडाइज अल्लाह की गार्डन कहा को कहा जाउछि नुआ दुनिया कहा को कहा जाउछि कहिबे कहा को कहा जाउछि ओम शांति तो आमे कोन जानिले पैराडाइज हेवन नुआ दुनिया स्वर्ग बा वैकुंठ कहा को कहा जाउछि कहा को कहा जाउछि जी भूल हो बा ठीक हो आपण माने कहि परिबे कहंतु जे आमे कोन कहूचे हेवन कहूचे पैराडाइज कहूचे स्वर्ग कहूचे वैकुंठ कहूचे बहिस्थ कहूचे सुखधाम कहूचे कहा को कहूचे को दुनिया को ओम शांति भौणी सत्य युग को सत्य और त्रेतय युग को जी अच्छा सत्य तृतीय रे हमर धर्म कोन थिला धर्म कोन थिला कहंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जोठी की कण गोटे राज्य थिला गोटे भाषा गोटे मत रूलिंग आ कण राजनैतिक पावर राजनैतिक क्षमता हो कि धार्मिक क्षमता हो दुईटा जाक क्षमता जनक हस्तरे थिला किंतु वर्तमान कण ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ କଣ ହୁଏ ଜଣକ ର ମତରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଯାଏ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ଯେତେଟା ଲୋକ ସେତେଟା ମତ ହେଇଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ ନା କାହା ସହିତ କାହା ମତ ମିଶେନି ତ ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ଆମକୁ परमात्मा हमको एभली दुनिया एभली बहिस्तर कौन करुछंती गिफ्ट करुछंती जे कौन एभली स्वर्गर गिफ्ट करुछंती जोठी कि हमर केही शत्रु नाहंती कि केही कौन राइवल हम पई नाहंती वर्तमान तो भावंतु पॉलिटिक्स रे जदि जने राजनेता होउछि ताकू केते जनकू टैकल करिया को पडुछि ता विरोध रे केते जन रहुछंती तत् सहित तार जीवन भी सुरक्षित नुहे किंतु आमको भगवान कौन गोटे जन्मर पुरुषार्थ द्वारा एभली दुनियार मालिक बनौछंती जोठी कि आमर केही एगेंस्ट रे भी नाहंती तेणु आम पई कि कौन आम विरुद्ध रे भी केही नाहंती तेणु आमको से ओनली बनौछंती पूरा दुनियार मालिक बनौछंती जोठी आम पई कि केही विरोधी दल नाहंती कि शत्रु भी नाहंती कि केही कौन रिस्क आम पई किछि ही नाही जीरो जी तो एटा ही भगवान कौन करुछंती संगम रे आम पई गिफ्ट नै के आसुछंती आम पिला मानक पई कौन बहिस्थ स्वर्गर उपहार आम पई नै के आसुछंती जोठी कि से हमको कौन बनौछंती डबल ताजधारी संपूर्ण निर्विकारी निरहंकारी देवी देवता बनौछंती जी अच्छा तापरे हमें आ गोटे जिंस आज जानिबा कोन ना जे ए सृष्टि को कहा सहित तुलना करा जायछि आ गोटे जिंस हमें कोन जानिबा ना जेमति कि हमें कोन जानुथिले जे सन्यासी माने कोन करंती सन्यासी माने हट जोग करंती माने संसार को छाड़ी दियंती जदि भी से माने सांसारिक हेइचंती तो तांकर जदि वैराग्य भाव आसुची से पिला छुआ संसार छाड़ी देकी जंगल को पळै जाउछन कोथि पई कि ना तांकर दिमाग रे गोटे जिंस अछि से माने कोन मोक्ष प्राप्ति करिवे मोक्ष मीन्स कोन ना जन्म मृत्यु चक्र रे जन्म रे आसीबे हां किंतु एटा केते दूर ठीक सेटा भी हमें जानिबा जेटा सतरे ठीक ना नुहे तो तेणु करी गोटे जिनस हमें
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଣ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମର କଣ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 20-30 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯାଇକି ଭାବି ପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ 20-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି, କି 40 ବର୍ଷର ପୂର୍ବର ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲାଣି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲାଣି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଇଭିନ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ବି ନୁହେଁ, ଯଦି ବି 10-20 ବର୍ଷ ବି ପୂର୍ବକୁ ବି ଯିବା କି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ବି ଯିବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ଯେ ଆଗରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲାଣି, ତ ଏଇଟା ବଢୁଛି ନା କମୁଛି। ତ ତେଣୁ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ବର ଗଛ ଦେଖିଛେ, ବର ଗଛର ମଞ୍ଜି କଣ ତାର ଫଳ ଦେଖିଛେ, ଆଉ ଫଳ ଭିତରର ମଞ୍ଜି ବି ଦେଖିଛେ। ତ ମଞ୍ଜି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଟ୍ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିରୁ କଣ ହୁଏ, ବିଶାଳ କାୟ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର ଫଳ କେତେଟା ବୃକ୍ଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ମାଇକ୍ରୋ ପୁରା ମାଇକ୍ରୋ ସିଡ୍, ପୁରା ଡଟ୍ ସଦୃଶ। ତ ତେଣୁ କରି ସେଇ ଡଟ୍ ସଦୃଶ ମଞ୍ଜି କଣ କରେ, କେତେ ବଡ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କଣ ପରମଧାମର ନଜାରା ଦେଖିଛେ ପିକ୍ଚରରେ, ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ପୁରା ଟପ ରେ ସର୍ବ ଉପରେ କଣ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତା ତଳକୁ କଣ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆମର ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିଛନ୍ତି, ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଯୁଗ ୱାଇଜ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛେ ଏଠି, ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ବରଗଛର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ, ତ ବରଗଛ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିରୁ କଣ ହଉଛି, କେତେ ବଡ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ନଉଛି। ତ ସେଟା ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ସିଧା ଦେଖୁଛେ, କାରଣ ମାଟିରୁ ଅପଆଡ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରମଧାମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପରମଧାମରେ କଣ ହୁଏ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ କଣ ବୀଜ ରହିଲେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ କିଏ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ତାପରେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା, ଯୁଗ ୱାଇଜ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯେମିତି ପରମଧାମରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ, ନଜାରା ଦେଖୁଛେ, ସେମିତି ସୃଷ୍ଟିଟି ବି କଣ ନା ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ସେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସେ ରହୁଛନ୍ତି ପରମଧାମରେ ଉପରେ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ସତ୍ୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଦମ ଆଉ ଇଭ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ। ସେ ଆଦମ ଆଉ ଇଭ୍ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଆଉ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କଣ ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ କୁମାର ମହାରାଜ କୁମାରୀ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ରାଧା ଆଉ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହଉଛି, ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜଗାଦୀରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ମଞ୍ଜିରୁ କଣ ବାହାରେ, ଦୁଇଟା ପତ୍ର ବାହାରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ ହୁଏ, ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଇ ହେଇ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ସେଇଭଳି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କଣ ବୀଜ କିଏ, ମଞ୍ଜି କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦୁଇଟା ପତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ, ସେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ରାଧା ଆଉ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ହଉଛି, ରାଜଗାଦୀରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହଉଛି, ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ତ ଜେନେରେସନ ବଢୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 9,16,108। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳିବ କଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ମିଳିବ ଆମକୁ ଯେ ସତରେ କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା କୋଉ ଆତ୍ମା, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ 5,000 ବର୍ଷରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନଉଛନ୍ତି କି, ସେଟା ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା।
ଅଛି। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟପ୍ ପୁରୁଷାर्थी 9,16,108 ସେ ଆସିଯିବେ। ତ ପରମଧାମରୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ନମ୍ବର 1 ପୁରୁଷାर्थी ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଯିବେ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ଜନ୍ମ କଭର କରିବେ? 8 ଜନ୍ମ। ତାପରେ ସେ ଆତ୍ମା ସାକାର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ରହିଲେ। ତାପରେ 8 ଜନ୍ମ ପରେ କଣ ହେଲା? 1250 ପରେ ପୁଣି ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ୍ରେତୟା ଆସିଯିବ। ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଯେତିକି କରିଥିବେ ତ୍ରେତୟା ଲାୟକ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ରହିଲେ ତା ସହିତ ତ୍ରେତୟାର ଆତ୍ମା ବି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତ ତ୍ରେତୟା ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରେତୟାରେ ଆସିଲେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗଟାକୁ ମିସ୍ କରିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କର 8 ଜନ୍ମ କମିଗଲା। ତ ତ୍ରେତୟା ଠାରୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 8 ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ମିସ୍ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସତ୍ୟରେ ରହିବେ, ତାପରେ ତ୍ରେତୟାରେ ବି ରହିବେ, ତାପରେ ଦ୍ୱାପରରେ ରହିବେ, ତାପରେ କଳିରେ ବି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରେ ଯୋଉ ତ୍ରେତୟା ଆସିଲା ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସିକି ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ନୁହଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ କରି ସେମାନେ 8 ଜନ୍ମ ମିସ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ରେତୟା ରହିବେ, ଦ୍ୱାପର ରହିବେ, କଳି ବି ରହିବେ। ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆସିଯିବା। ଦ୍ୱାପରକୁ ଆସିବା, ଦ୍ୱାପର କଣ? ଦ୍ୱାପରର ଆତ୍ମା ମାନେ କେତେ ଜନ୍ମ ମିସ୍ କଲେ? ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଦୁଇଟା ଯୁଗର ଜନ୍ମ 20 ଜନ୍ମ ମିସ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର 20 ଜନ୍ମ କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାପରରେ ରହିଲେ 21 ଜନ୍ମ, ତା ସହିତ କଳିରେ ବି 42 ଜନ୍ମ ରହିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଆତ୍ମା ରହିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କଳିକି। ତ କଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଳି ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇଲେ? କଳିରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଏ 3 ଯୁଗ କଣ କଲେ? ମିସ୍ କଲେ, ସ୍କିପ୍ କଲେ। ଏ 3 ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା ଆଉ ଦ୍ୱାପର 41 ଜନ୍ମ କମିଗଲା। ତ ତେଣୁକରି ସେ କେବଳ କେତେ ଜନ୍ମ ନେବେ? ନା 42 ଜନ୍ମ ନେବେ। କୋଉ ଆତ୍ମା? ନା କଳିଯୁଗୀ ଆତ୍ମା। ଆଉ ବାକି ସଂଗମ ତ ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ। ତ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳିରେ ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ସେ ସବୁ ସଂଗମରେ ଆସିବା ଥୟ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରମଧାମ ଯାଇପାରିବା, ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ପବିତ୍ର ହେଇକି ହିଁ ଯିବ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଏ ସୃଷ୍ଟିଟି କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ଓଲଟା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟି ହଉଛି ଓଲଟା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରେ? ବିଶାଳ କାୟର ରୂପ ନିଏ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି କି? କଣ ଜାଣିଲେ? ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି? କଣ ଜାଣିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତିନି। ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଷାर्थी ଆତ୍ମା, ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ସତ୍ୟରେ ଆସିଯିବେ। ଯୋଉମାନେ କମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରୁ ତ୍ରେତୟାରୁ ଆସିବେ। ତ ସେ କଣ କରିବେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଜନ୍ମଟାକୁ ମିସ୍ କରିବେ ନିହାତି। ତାପରେ ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ବାଲା ସତ୍ୟକୁ ମିସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱାପରରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦୁଇଟା 20 ଜନ୍ମକୁ ମିସ୍ କଲେ। ଆଉ ଯିଏ କଳିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଏ 3ଟା ଜନ୍ମ 41 ଜନ୍ମକୁ ସେମାନେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କମି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଜାଣିବା ଆମେ? ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହିସାବରେ, ଆତ୍ମାର କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଛେ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ କଣ? କ୍ଲାସରେ ଆମକୁ ଟିଚର ପାଠ ପଢାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆତ୍ମା କଣ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ। ସବୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ। 50ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 50ଟା ଯାକ କଣ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯାଆନ୍ତି କି? ତ ପାଠ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ତ କେହି ହୁଅନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ କଣ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯାଆନ୍ତି କି? ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ କ୍ୱାଲିଟି ୱାଇଜ टीचर एक किंतु समस्तଙ୍କର रिसीव କରିବା ଗୁଣ ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ତାଙ୍କର ଗଢନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛେ କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ କଣ କରିପାରିବା ପାୱାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେତେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଯେତେ ଆମେ ନମ୍ବର 1 ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ତାପରେ ନିଜ କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଜନ୍ମ ନବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଆଉ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଆସିବା କଥା ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି ପରମ ଧାମରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ସମୟ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏ ସାକାର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକକୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା। ତ ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟରେ ଆସିଯିବେ ତା ବୋଲି କଣ ସତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ତ ଫାଷ୍ଟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ କମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସିଏ ଆସିବେ ତ ଏମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ଧାମରୁ ଆମର ଏଇ ସାକାର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହିସାବରେ କିଏ ଆଗ ଆସୁଛି କିଏ ପଛ ଆସୁଛି। ତ ଆସିବା ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ଏକ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ଡ୍ରାମା ମଝିରୁ କେହି କଣ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେଜ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରା ଅନ୍ତ ସମୟ ଘଟିବ ଡ୍ରାମା ଓଭର ହବ ତାପରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି କଣ ନା ସୃଷ୍ଟି ୱାନ୍ସ କଣ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ନୂଆ କଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ୱାନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟ କଣ ନା ସଙ୍ଗମ ଏଣ୍ଡ ହବ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ ବନେଇବେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିବେ ଘରକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଶରୀର ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ କେହି ଛାଡି ପାରିବେନି ତା ପୂର୍ବରୁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଆଉ 2 ମିନିଟ କ୍ଲାସ କରିବା ତାପରେ ଲିଭ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯାଇକି ହଟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ତ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ନା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡିକି ମଝିରୁ ପରମଧାମ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ମୋକ୍ଷ କୁଆଡୁ ପାଇବ। ତ ତେଣୁକରି ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ସିଏ ବି ସେଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଯଦି ନ ଆସୁଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ସଂସ୍କାର କୋଉଠୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ ଜନ୍ମରୁ କାହାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି କଣ ଆଚରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସ୍ପିଚ ଦଉଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ମା ପେଟରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ସେ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମରେ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଡେଲିଭର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହଉଛି କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ କେହି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ସେ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ଯାଏ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏ କଣ ଡ୍ରାମାର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ମଞ୍ଚ ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରା ଏଣ୍ଡ କଳ୍ପ ଏଣ୍ଡ ହବ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ ବନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି କଣ କରିବେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର କନସେପ୍ଟ ହିଁ ରଙ୍ଗ। ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେମିତି କି ପୁରୁଷାର୍ଥ କହିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କହିଲେ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଜନ୍ମ ନଉଛେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ଯିଏ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସେତେ ଆଗ ଆସିଯିବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ବନିବା। ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କମିଗଲେ କଣ ହବ ଆମ ଜନ୍ମ କମିଯିବ। କାରଣ ଆତ୍ମା ଯେତେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ହବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତ ସେତେ ଆଗ ଆସିବ ସେତେ ଅଧିକା ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ନବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ବନେଇବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବି ସେଇଭଳି ପୂଜା କରାଯିବ। ଯେମିତି କିି ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଭିଡ କଣ ପାଇଁ କି? କଣ ପାଇଁ ଭିଡ ତାଙ୍କର ତ
ଏମିତିରେ ବି କଣ ରୂପ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ରୂପ କେମିତି ବନି ଯାଇଛି ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ କଣ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ କି? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଣ ଆମେ ପତିତ ବନି ଯାଇଛେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବନି ଯାଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କାଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ବନି ଯାଇଛେ ତେଣୁକରି ଦେବୀ ଦେବତା ବି କଣ ସେଇଭଳି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅକେଜନ ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ଡେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଭିଡ ତ ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି କିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଧା ଗଢା ଶରୀର ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଣ ତ କଣ ବନୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ କୁମାର ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର ବନୁଛନ୍ତି ସେ ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ଏତେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ଦିନ ଦିନ କଣ ସବୁଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ ନ ହଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ ହବା କଥା ହବ। ହୁଁ। ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆଉ କଣ ଆମ ପାଇଁ କି ରୋଲ ମଡେଲ କିଏ ବନୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ କୁମାର କିଏ ବନୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବନୁଛନ୍ତି ନା ସେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭଳି ନମ୍ବର ୱାନ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛେ କେତେ ଭିଡ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରରେ କାହା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ କି ସିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ କମ ସମୟରେ 60 ବର୍ଷରେ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ସେ ଅବତରଣ କଲେ 60 ବର୍ଷରେ ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ତ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେ ନମ୍ବର ୱାନ ବନିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ପୂଜା କାହା ପାଇଁ କି ହଉଛି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପୂଜା। ତ ତେଣୁ କରି ଯୋଉ ଭଳି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର କୋଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ମନ୍ଦିର ବନୁଛି କାହାର ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର କିଏ ରୋଡ ସାଇଡରେ ପୂଜା ପାଉଛି କାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତ ଏଇ ସବୁ ହବାର ରିଜନ କଣ ନା ଆମ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବି ଆମର କଣ ସେଇଭଳି ଗାୟନ ରହିବ ଆଉ ସେଇଭଳି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହବ। ଜି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ ଓଲଟା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଜି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଓଲଟା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲି ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ତ ତେଣୁକରି କାଲି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା आज हमें नवा मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ जी आज हमें अभ्यास नवा मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया भोणी जी शुक्रिया सभी भोणियों को ओम शांति। जी बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया भौणी भौणी। को तो अशेष अशेष धन्यवाद जी किंतु भौणी। आमे केही भी जीवानी 2 मिनिट आमे भगवान को शुक्रिया करके जी विभूति भाई जी पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। शुक्रिया भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद। अच्छा भौणी आज जहाँ पढ़िले बिल्कुल सारा दिन टिके चिंतन मंथन करिवे आउ काली हमको किए मेसेज दियंतु कॉल करंतु न करंतु आमे आकुरेट 9 रे समस्ते पुणी जॉइन करी जिबा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।